This program is sponsored by Paulomi Estates, associated by Vasavi Group, Giridhare Constructions, Urban Rise, Techno Paints, Nikila Constructions and Developers. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷಗಳು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುಜನ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಐಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಂಗವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು 185ರಿಂದ 190 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಸಿಟಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಗಳು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಜನ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಶೋ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಎಮೋಷನ್. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ನಗರವಿದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೈಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮಾಯಾಜಾಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಹಡಗು, ರೂರಲ್ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಎರಡೂ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳ ಥಣಿಸಂದ್ರ. ಇದು ಕನಸುಗಳ ಮನೆಗೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪೌಲಮಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಪೌಲಮಿ ಫ್ಲೋರಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ 100% ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರ ಚಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Thank you all for taking time out today and being present here as we prepare to launch our first project in Bangalore. Very excited to be here today amongst you all, and we expect an exciting journey here in Bangalore. So quick brief about who Paulomi is. We started our journey in 2005 with our first villa project. Those were the best years of real estate that I've seen in Hyderabad, where we could sell, I think each day we were seeing a different price back in those days. And then Hyderabad went through a slowdown because of the agitation for the separate state. So that's when we had to look at other opportunities of doing work. So we also formed another company where we do infra projects, that is private contracts and government works, government contracts as well. So we have two firms where we do work. One is Paulomi Estates, where we do development, and Paulomi Infra is our infrastructure company where we do government works as well. So 2014, when the new state was formed, we came back aggressive into the development business, and from then I think we've been slowly moving upwards. Started with our first residential project post the formation of the new state called Paulomi Aristos, which was actually awarded the best villa project by CRISIL through CREDAI in 2015. Then Paulomi 90 was the next project, which we could just sell off without a single bit of advertising, thanks to all the happy customers that we already had there. And currently we are doing two landmark projects in Hyderabad. One which is Paulomi Palazzo, which is our most premium offering in Hyderabad. So that is a 55-floor tall tower, one of the most premium projects in Hyderabad, probably one of the first premium project also launched a couple of years ago in Hyderabad. We are racing towards completion of that project. Our aim is to make it as one of the most luxurious project in Hyderabad. So primarily Paulomi has been known to deliver projects on time with the requisite quality and to the customer's expectation. So that's the brand that we have developed in Hyderabad, and now we are eagerly looking to open our first project here in Bangalore, and we expect to continue the same quality within the stipulated time frame and better the customer expectations. So that has been our aim, and that's what we've achieved so far, and we hope to continue the same here in Bangalore.
1.66 ಎಕರೆಗಳ ಸುವಿಶಾಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 85% ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೌಲಮಿ ಫ್ಲೋರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈರೇಸ್ 3 BHKಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನಿಸುವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 37,800 SFT ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, 27,000 SFT ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಝೋನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಜಿಮ್ನಾಶಿಯಂ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರೂಮ್ಗಳು, ಔಟ್ಡೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಂತಹ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಎಮಿನಿಟೀಸ್ ಪೌಲಮಿ ಫ್ಲೋರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. Hello, sir. Hello, Andy. Sir, like you've done so much in Hyderabad. What is the major reason behind choosing Bangalore? See, Bangalore, we've been here for 20 years, so we know the market very well here. So as part of our expansion program, we obviously want to now grow. And as part of that growth strategy, we thought Bangalore would be the next best bet for expansion. Primarily because Bangalore again is a very similar market to Hyderabad, very stable, very mature, a lot of industries are there. IT again is a major draw there in Bangalore. Over and above IT, they again have a lot of IT related industries. Aerospace industry is very big there. The telecom industry also is very big. So a lot of the other industries which are already there in Bangalore. So we chose definitely, that was our first choice. One. Second, again, Bangalore again has a predominantly lot of Telugu speaking people as well. So for them, our connect would be much easier, much more convenient for us to communicate as well. So that's why we chose Bangalore as our first stop. So what is the reason behind naming the project Floric? See, Bangalore was known as a garden city and is still known as a garden city, of course. So we thought, why not name our project Floric with the floral theme? So that would actually go very well with the garden city and our project, one. Second is, our core concept of this entire project is bloomscapes. What that means is basically we have about 22 different varieties of floral plants which are going to be planted in that project. So at any point of time in the year, you will always find some flowers in the community. That is one of the unique USPs of that project. So that is how we've tried to name this project. Because see, when a customer comes out of his house, if he can enjoy the common amenities and facilities, and today nature everybody is loving, especially post-COVID, we found how important nature is and the importance of that, and so all of us enjoy that, and it's very nice if we can give that to our customers. How do you think is Bangalore's luxury market as of now? See, Bangalore, unlike Hyderabad, see, each market is very independent, very different. Hyderabad people appreciate large format apartments, villas, large villas also sell well. Unlike Bangalore, Bangalore has predominantly been a very mid-budget market. I think except for the core area, large format apartments don't really sell. Similarly, if you go to Bombay also, Mumbai, you can't sell large format apartments because again, space is a premium there. Price is very high, so people can't afford large apartments there. So I think each market is different. So we have to understand the requirements of that market and prepare a product around that market. So that is one of the basic parameters of a concept. That's why we are looking at a mid-budget segment there, which is the segment for the North Bangalore typically is that. But yes, we have identified one or two nice parcels of land in Bangalore where we would like to do a luxury project, because predominantly in Hyderabad we are known for delivering luxury projects. Correct, most of our projects have been in that segment. And so in Bangalore also we would like to definitely come up and do one or two nice premium luxury projects. ಫ್ಲೋರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ORR ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಫೇಸ್ 2B ಈ ಏರಿಯಾದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಅನೇಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಲಮಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೂಡ ಫ್ಲೋರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So what is the reason behind naming the project Floric? See, Bangalore was known as a garden city and is still known as a garden city, of course. So we thought, why not name our project Floric with the floral theme? So that would actually go very well with the garden city and our project, one. Second is, our core concept of this entire project is bloomscapes. What that means is basically we have about 22 different varieties of floral plants which are going to be planted in that project. So at any point of time in the year, you will always find some flowers in the community. That is one of the unique USPs of that project.
So that is how we've tried to name this project. I think that would give all the consumers a lot of happiness also, right? Yes, I mean, yes. any day, a lot of greenery and a lot of Absolutely, flowers would give absolutely, happiness to absolutely. anyone. And personally also I enjoy greenery. Yeah. If you look at my previous handed over projects also, we try to ensure that greenery is the main core. Yeah. Because see, when a customer comes out of his house, if he can enjoy the common amenities and facilities, Yeah. and today nature everybody is loving, especially post-COVID, we found how important nature is Yeah, and the correct. importance of that, and so all of Yeah. us enjoy that, and it's very nice if you can give that to our Everyone, it's very important. So, how exactly is Floric giving the sustainability over there? See, I think today sustainability has become very important in all our aspects of living. Water is the biggest challenge now that we face. Bangalore, again, last season we've seen a lot of borewells going dry. So we've tried to ensure that we are able to conserve as much water as possible. One, what we do is all the water that is coming through the flushing system is treated and reused again for flushing. Whatever balance is there is used for the landscape areas. So that way we are able to conserve water. That is one. Second is all the rainwater which comes in. We are trying to collect that rather than normally we used to let that go off, flow into the main road and then flow into drains. So here what we've done is we've tried to ensure that we collect as much rainwater as possible during the monsoon time, store it in the underground tanks that we have in the basements, and once those tanks get full, then we have almost about 30 odd borewells within the site through which water is percolating back into the ground. Oh, interesting. Thereby, we are able to increase the groundwater table also. We are not just letting the water flow onto the drains and then becomes useless. So here we are trying to ensure that the water percolates back into the soil, which can be again reused when we need. So that's how we are trying to ensure that we are water sustainable there. Then of course, a lot of other parameters are there to bring down. Now electric vehicles are in thing nowadays. So we try to ensure that we have enough charging facilities for people who have electric vehicles. And most importantly, we are IGBC Platinum pre-certified building. We've already received the pre-certification. We will try and ensure that ಎಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ ಬರ್ತದೆ, ಶತ್ರು ಎದೆಲ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಮಂಡ್ಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಳ ಬರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋಗ್ಯ. आप भले ही छोटे गांव से आए हैं, लेकिन सपना छोटा मत देखिए। एज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत आता है, क्योंकि घर वालों से हर इंटरवल में पैसे के लिए पूछना अच्छा नहीं लगता है एज अ अडल्ट। भाषा में थोड़ी दिक्कत हुई। अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है। अगर हिंदी गलत बोलूं तो आप मुझे दोषी ठहरा सकते हो। कितनी मजबूर और लाचार थी मैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए मेरी बहन तड़प के मेरे सामने मर रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। जहाँ एक लड़की को 100 रुपया मतलब मालूम नहीं था, आज वो हज़ारों करोड़ गिन रही है। आज भी 50% स्टार्टअप इंडिया में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸುಜನ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ. ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಾಗಲಿ, ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ವಿಲ್ಲಾಗಳಾಗಲಿ, ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಲುಕ್ ತರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಬಣ್ಣಗಳು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಧಿನೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವಿದೆ. ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದೇ. ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿಯವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉರಿಯುವ
ತಪನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಸೋಲಿಗೆ ಜಗ್ಗದ ಗುಣ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂಥವು, ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥವು ಇವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ MD ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಇಂದು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಷ್ಟಕ್ಕೋ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವಿದೆ. ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪೇಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 years ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು, ರಿಯಲ್ಟರ್ಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So our journey with Techno Paints is more than 6 years. We have started IRA journey with Techno Paints. I see there is a difference between the Techno Paints and others. The Techno Paints, they are not only providing the painting solutions, they take the responsibility of the execution of the project and delivering the quality. They feel they are part of their owners of the project when they deliver any of the services which comes from the Techno Paints as a paints. I see like there's a huge difference between the Techno Paints and the other painting industries. And this industry, it's not easy to be in 25 years. Wholeheartedly, IRA team is congratulating Mr. Srinivas Reddy to achieving this 25 years of silver jubilee. It's not like easy. Congratulations, Srinivas Reddy. And I know you have a big plans, and I wish you all the best for your big plans. Thank you so much. We to be part of your journey. Thank you. Hello, this is Raju, Managing Partner, Vajra Builders. I congratulate Srinivas Reddy Garu for his 25 years of excellence in this industry and Techno Paints also. Vajra is associated with Techno Paints from past 5 years. We have took the service in our villa projects and apartment projects. Their concept coming up with apply and supply is very helpful in this construction industry. And the quality of Techno Paints is also very good because we don't have any concern till now and we are further associating with Techno Paints. And going forward, we also think to associate more stronger with Techno Paints. Thank you so much. ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದರೂ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಪೇಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಡ್ಯಾಮ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪೇಂಟ್ ನಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತನಕ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 23 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು 5,000 ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ ನ ಬಲವಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ. 23 ಲಕ್ಷ? ಖಂಡಿತ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಅದು ಶೇಡ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಜನರು. ವಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ನೋ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ವರ. ಆ ವರವನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಬನ್ ರೈಸ್. ಬಯರ್ಗಳ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೇ ಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಗೋವಾ ಮುಂತಾದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 81 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 24,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ನೀಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಅರ್ಬನ್ ಜನರ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಅರ್ಬನ್ ರೈಸ್ ನೈಜ ಗುಣ. 2020ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಬನ್ ರೈಸ್ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಸ್ಪೀಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿರಾಕುಲ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಮ್ಮ 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಬಯರ್ಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ HMDA, ರೇರಾ ನಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದ್ದು ಲೀಗಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದೇ ಈಸಿ, ಆದರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಬನ್ ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳೇ ನಾಳಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಜಾಗ, ಸಂತೋಷ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವ ಜಾಗ, ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳೆಷ್ಟೋ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಜಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ತಾಣ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಖಿಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುವ ಮೋಕಿಲಾಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದು. ಇಂದು ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೋಕಿಲಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಿವೆ. ಮೋಕಿಲಾದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ನಿಖಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ರಾಜನಂತಿರುವ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಮಣಿ ಮುಕ್ಕುಟದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಖಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದೇ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಪ್ರೆಮಿಲಿಯರ್ 6 ಎಕರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 4 ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಫ್ಲೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕಲ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿಗಳು ಹಲವು, ಗಮ್ಯ ಒಂದೇ. ಕನಸುಗಳು 100, ನನಸಾಗಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಹೌಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರೇಷನ್ ಆಸೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಿಜ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವಾಸವಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ತೀರಾ ಹೊಸದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೆಚ್ಚುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೈರೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ವಾಸವಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2026ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 3 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ವಾಸವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಅಂಶಗಳಿವು. ಇವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಗಿರಿಧರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಥ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದೇ ಗಿರಿಧರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಗಿರಿಧರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ರೀಜನಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳು ಕೋರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಗಿರಿಧಾರಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ರೀಜನಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಫೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಿರಿಧಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಘುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಾಪ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಲ್ಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ಸುಜನ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.